اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارتھ کے ساؤتھ پول میں موجود انٹارکٹیکا دنیا کا وہ کانٹیننٹ ہے جہاں قدرت انسان کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا، سب سے دور، سب سے ویران اور سب سے خشک ترین کانٹیننٹ ہے، لیکن ان سب مشکلات کے بعد بھی یہاں پچھلی کئی صدیوں سے انسان واقعی میں رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ انٹارکٹیکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ اس میں پورا امریکہ اور پورا انڈیا ایک ساتھ فٹ آ سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اتنے بڑے کانٹیننٹ کا 98% حصہ گہری برف سے بھرا ہوا ہے، اتنی گہری کہ یہاں کئی حصوں میں 5 کلومیٹر ڈیپ تک صرف برف ہی برف ہے۔ ویسے تو یہاں ٹیمپریچر -60 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، لیکن سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہاں گرمی بھی پڑتی ہے، پر اس گرمی میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر -12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پورا سال ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے یہاں برف میلٹ ہی نہیں ہوتی۔ ہر سال انٹارکٹیکا میں 2 انچ ایڈیشنل برف پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ فگر بہت کم ہے، لیکن پچھلے کروڑوں سالوں سے 2 انچ کر کے یہاں برف کی لیئرز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ صرف برف اور شدید ٹیمپریچر ہی یہاں زندگی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، بلکہ انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نارملی ہمارے پاس ہوا میں 40% سے لے کر 80% واٹر ویپرز ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی لیول صرف اور صرف 0.03% ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں اسکن ڈیزیز اور باڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بہت ہی کامن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پول سی لیول سے 9800 فٹ کی ایلیویشن پہ ہے۔ یہ اتنا ڈیڈلی تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایلیویشن ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا انسان تو دور کی بات بلکہ کسی بھی جاندار کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، لیکن پھر بھی انسان یہاں موجود ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ریسرچ۔ جس طرح اسپیس بھی انسان کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی وہاں ISS میں انسان ریسرچ پرپز کے لیے رہتے ہیں، اسی طرح انٹارکٹیکا میں بھی سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں کا ایمنڈسن اسکاٹ ساؤتھ پول اسٹیشن۔ یہ ایک امریکن بیس ہے جہاں پر گرمیوں میں 150 اور سردیوں میں ٹوٹل 45 سائنٹسٹ اور اسٹاف رہتے ہیں۔ یہاں تک ان کو پہنچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بائی پلین۔ انٹارکٹیکا میں کوئی پراپر ایئرپورٹ یا رن وے موجود نہیں ہے اور نہ ہی گہری برف کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ یہاں رن وے کنکریٹ یا تارکول سے نہیں بلکہ ایسی چیز سے بنائے جاتے ہیں جو یہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، برف۔ جی ہاں، برف پر رولر چلا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے جس پر جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں لینڈ کرنے کے لیے بھی پائلٹس کی پہلے اسپیشل ٹریننگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عام رن وے نہیں بلکہ بہت ہی سلپری ہوتے ہیں۔ کارگو پلین کے کیسز میں تو جہاز کے لینڈنگ گیئر کی جگہ ایک اسپیشل اسکی لینڈنگ گیئر لگا ہوتا ہے، کیونکہ کارگو پلین کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر اس کے لینڈنگ گیئر میں ٹائر لگے ہوں گے تو وہ لینڈنگ کے وقت برف کے اندر دھس بھی سکتے ہیں۔ ساؤتھ پول امریکن اسٹیشن پہلی بار 1956 میں لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو فوراً ہی برف کی نظر ہو گیا۔ 1974 میں اس کو اپ گریڈ کر کے ایک جائنٹ اگلو کی شیپ دی گئی۔ پوری بیس اسی اگلو کے اندر رہتی تھی، پر امریکنز کا یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام رہا، کیونکہ ہر سال سردیوں میں یہ اگلو بھی برف کے اندر چلا جاتا تھا۔ کیونکہ انٹارکٹیکا ساؤتھ پول میں ہے جہاں 6 مہینے سورج ہوتا ہے تو رات ہی نہیں ہوتی، اور اگلے 6 مہینوں تک رات ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جن 6 مہینوں میں صرف رات ہوتی تھی تب اگلو کو برف سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا، یعنی اسٹاف کو اگلے 6 مہینوں کا ویٹ کرنا پڑتا، جس میں کھدائی کر کے اس کو برف سے باہر نکالا جاتا تھا۔ اس میں ٹائم بھی لگتا تھا اور ایکسٹرا فیول بھی یوز ہوتا تھا۔ 2008 میں امریکہ ایک نئی اپروچ کے ساتھ میدان میں اترا اور اگلو کو بھی ریپلیس کر کے یہ چیز بنائی۔ اس بلڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی شیپ ایرو ڈائنامک ہے اور اس کو ہائیڈرولک پلرز پر برف سے تھوڑا اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے۔
एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज हवाएं इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती, लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। एंटार्क्टिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशंस बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं, और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नजर आता है, और टेलीस्कोप्स स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक भी आसानी से देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल की फोटो, जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप्स का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर्स को निकाल कर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। साउथ पोल में हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ कम से कम रिसर्चर्स को भेजा जाता है। रिसर्चर्स सिर्फ इक्विपमेंट लुक आफ्टर करते हैं और सारा डाटा उनको यहाँ से बाहर अपनी अपनी कंट्री में भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का भी सिर्फ यही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट्स आ या जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है। एंटार्क्टिका से भी दूर ह्यूमैनिटी अगर कहीं और है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से एवैक्यूएट करना हो तो वो किसी भी वक्त अपने आप को ओशन में लैंड करवा सकते हैं, लेकिन एवैक्यूएशन का ऑप्शन एंटार्क्टिका पर अप्लाई ही नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन सिवियर केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होता है। लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पे काम करता है, और यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट रिमोट लोकेशंस पर सैटेलाइट के जरिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट्स अर्थ के सिर्फ उन हिस्सों को कवर करती हैं जहाँ ज्यादा आबादी होती है। जैसा कि आप ग्लोब पे देख सकते हैं कि साउथ पोल हमारे प्लेनेट का लिटरली बॉटम है। अर्थ का ऑर्बिट करती सैटेलाइट्स साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल्स भी रिसीव नहीं होते। सिर्फ चंद सैटेलाइट्स हैं जिनके सिग्नल्स साउथ पोल में आते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना होता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी, सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव होंगे। पूरे 24 घंटों में यहाँ सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनटों के लिए इंटरनेट चलता है। इसी टाइम फ्रेम में साइंटिफिक डाटा भी ट्रांसमिट किया जाता है और रिसर्चर्स अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पॉल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पॉल्यूशन हुई तो वो साइंटिफिक रिसर्च को असरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज भी आएगी उसको अल्टीमेटली वापस भी जाना है। यहाँ स्टेशंस का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कोस्ट पे मौजूद मैकमुर्दो स्टेशन पे ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ इस वेस्ट को प्रोसेस करके साल में सिर्फ एक बार आने वाली शिप पर वापस यूएस रवाना कर दिया जाता है। विंटर सीजन में साउथ पोल स्टेशन पे सिर्फ 45 लोग होते हैं। इन लोगों को बड़ी एहतियात से जांच पड़ताल करके इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई ना कहानी हो गई तो उनका यहाँ से निकलना या बाहर की दुनिया का इनको रेस्क्यू करना नामुमकिन होता है। ये क्रू हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होता है। इस पीरियड में 6 महीनों तक सिर्फ रात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस के अटैक्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होती है।
پورے 6 مہینوں تک انتہائی لمیٹڈ ریسورسز پہ گزارا کرنا اس کریو کا ایک ایسا کارنامہ اور سیکریفائز ہے جس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایکسپلین کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو